જીયાબેન શું કરું? તમને શીખવું છે કઈ? શીખવું નથી કેમ બધું કે એક્ઝામ નજીક આવી રહી છે. મને જ સંભળાણું નહીં. સંતોષ કાકા શું એક્ઝામ કહ્યું? નજીક આવી ગઈ છે હા તો ખાલી પગ ગઈશું. ઓકે. તમે ગાશો ને? હું ફોલો કર. હા, ફોલો કરશે. ओ टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे. टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे. अंबालाला भीतर दादाजी बिराजे, अंबालाला भीतर दादाजी बिराजे. उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले. उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले. ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य की भूख है. हमारी प्यास है, केवल सत्य की भूख है. कुर्बानी कुरान है, आत्मरामी सुख है. कुर्बानी होना रहे, आत्मरानी सुख है. हम सभी एक है, सच आजादी पाना है. हम सभी एक है, सच्चा ज्यादा पाना है. ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है. ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है. जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है. कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है. मोक्षानंदन दे है, सच्चिदानंद व्यक्त है. क्षानंदन दे सच्चिदानंद व्यक्त है. प्राणों से भी प्यारे है, बोले बाले दादा है. नौ से भी प्यारे है, फूले भाले दादा है. सारे जग से नाता है, सीधे सादे दादा है. सारे नक से आते हैं, सीधे साधे दादा है. सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं. सपने में अमराते ए, नींद से जगाते हैं. निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं. निदम सुसकर साथ हरदम हमें हंसाते हैं. चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं. चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं. अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं. ज्ञान अज्ञानी मुक्ति से मुक्ति सुख देते हैं. मुक्ति शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है. short and sweet, so तक सोना है. दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है.
अक्षर के नाम है, पिए किए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया आपका फूटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं। इन्हें मोक्ष चाहिए, इनके लिए आए हैं। उदारी कल युग में बेरर चेक बुक लाए हैं। मेरे चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। टोपी वाले टोपी वाले दादाजी हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हम। हमारे हमारे हैं नमस्कार। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा भगवान से जयकार हो। ओ दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बोलाइए संतोष काका। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरियंताणम। नमो 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 अरिहंताणम्। सिद्धाणम। नमो सिद्धाय। नमो नमो आयरियाणम। सिद्धाणम्। नमो आय। नमो वज्रायाणम। नमो वत्सायनम्। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोवे सवसाहुनम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौव पावक पणासणो। तव पावपनासनो। मंगलाणम च संवेशे। मङ्गलानं च सवेशम्। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ विद्या बहन, हाँ दादा। आपको आता है डेली प्रेयर? हाँ दादा। आता है? हाँ तो बोलो।
Monica, help if she need help. बोलो. हाँ हे दादा भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं अभी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में बिल्कुल सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे बन पाऊं प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीवन मात्र की सेवा में लगाए जो सबसे बड़ा मानव धर्म है मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में बिल्कुल सिंसियर मॉरल और प्योर बनी रहूंगी ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने माता पिता को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे जय सच्चिदानंद मोनिका, क्या ग्रेड देंगे आप विद्या बहन को? बी ग्रेड दादा वो बीच में 2 लाइन्स स्किप हो गया था Okay, no problem. Vidya, good try. Okay, don't worry. Vidya बहन, okay? No problem. थोड़ा प्रैक्टिस करने का है. Okay. मोनिका, मोनिका, टीचर स्ट्रिक है हाँ विद्या बहन. थैंक यू दादा શું કહ્યું? સંતોષ ટીચર કાકા? સ્ટ્રિક છે. Oh yeah. કોઈ oh મોનિકા ને? હા. મોનિકા. Okay, मोनिका, study. हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अब हे दादा भगवान मुझे पढ़ाई में आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं ऐसी जो बाधाएं अंतराय आते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और जय सच्चिदानंद दिव्या बहन. हे दादा भगवान हे दादा भगवान के बच्चे हम हम मैं हैं आपके आपके बच्चे बच्चे. सच्चे दिल के है दिल सच्चे. के हैं सच्चे दिल के है सच्चे. हे कच्चे फिर फिर भी है फिर भी है कच्चे. करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे अच्छे अच्छे. Okay, दिव्या बहन. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્ય જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્ય રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો દિવ્ય ટેમ્પરરી છે Okay, मोनिका. हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले जय सच्चिदानंद जय श्री राम. ओके, तो संतोष काका अभी मन पे चल रहा है. एक वीडियो देखेंगे. उन लोगों ने देखा है और आपके लिए आपने मैंने भेजा था आपको, मालूम नहीं देखा क्या नहीं. एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार. तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा. मन हो या ना हो तुम्हें खुद को झोंकना होगा. जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा. संभळाणु ने संतोष काका? वो छोटी बच्ची वाला. नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं सुना नहीं आपने? नहीं, छोटी बच्ची वाला नहीं. एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार. तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा. मन हो या ना हो तुम्हें खुद को झोंकना होगा. जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा. ओके, मन हो या ना हो आपको झुकने का है, आराम नहीं करने का है, अपना काम करने का. ओके. छोटी बहुत बहुत खाना खा के आई.
नहीं दादा, वो मम्मी ने थोड़ा काम दिया था, वो कल करेंगे। ओ मम्मी का काम पहले, वेरी गुड, ओके। आज क्या आपने, मम्मी का काम करेगी तो आम खाने को मिलेगा ना। बोलो, आज क्या आपने अच्छा काम किया और बुरा काम किया? आज मैंने बुरा नहीं सोचना, किया। बुरा सोचना। काम, मैंने आज बुरा काम नहीं किया था। अच्छा है क्या? आज मैंने बुरा काम नहीं किया था। ओके, अच्छा। अच्छा क्या किया आज भाई? वेकेशन में क्या गुजराती पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? आप फोन यूज किया? हाँ। कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज किया? नहीं। फोन यूज किया तो फोन में देखो, लर्न गुजराती नहीं आता है? हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम बहुत है, कम है। नहीं कुछ आता है। मन है और ना मन है, बोलो, बाद में फिनिश करो सेंटेंस। मन है और ना मन है, हम झुकेंगे, गुजराती सीखेंगे। खुशी, बोलो, आपका स्लोगन क्या है? Um, Time speaks only one truth. If you fail me now, if you waste me now, I will fail you later. ओके, बोलो, आज क्या काम किधर काम वेस्ट नहीं किया? आज मैंने 1 घंटा फोन में वेस्ट किया, बाकी के सारे मैंने किए थे। मैथ कितना किया? मैथ्स में आज मैंने 15 सम्स किए थे। 15 किया? तो फिजिक्स फोन में क्या देखा? फोन में बाय रील्स देखे थे। आ- आपको कुछ गुजराती सीखो, लर्न गुजराती, फोन में यूज हाँ। करो। वेस्ट किया तो उसको टाइम यूज करो ना। गुजराती नहीं सीखने का है? गुजराती सीखने का નથી है। નથી શીખવાનું? देखो अच्छे से। જી? એ તો हिंदी बोलता है गुजराती। ओके मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। आज सुबह उठते समय मन ने कहा थोड़ी देर और सो जाओ, बट मैंने मन की नहीं सुनी और मैंने उसका ऑपोजिट किया। और जब मैं क्लास में थी तब थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, तो मन आलस कर रहा था कि आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने पढ़ाई की। उसी समय मैंने अपोज किया मेरे मन को। वेरी और गुड, खाने वेरी में गुड। आज जो भी आया मैंने खा लिया। हाँ, व्हाट इज योर स्लोगन? हाँ, जो भी मेरे प्लेट में आएगा मैं खा लूंगी। वो सब एवरीडे रिपीट करने का। दिव्या, विद्या बहन, दादा आज मैंने मन की बात नहीं सुनी और क्या जो किया? खाने में आया वो खा लिया। ओके, कितना मैथ में कितना प्रैक्टिस किया? दादा आज वो मैम ने 8th स्टैंडर्ड का पढ़ा था, वो मैंने फिर से लिखा और लर्न किया और प्रैक्टिस की उसकी। टाइम नहीं मिला, एक्स्ट्रा टाइम नहीं था मैथ करने के लिए? नहीं दादा आज वो चैप्टर लर्न करने का था, क्या करने हिंदी का का। था? हिंदी का चैप्टर लर्न। ना, वो तो है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। आधा घंटा नहीं नहीं मिला कि आपने टाइम किधर वेस्ट किया? दादा खेलने में। हम्म? क्या किया? खेलने में खेलने में? तो कितना टाइम खेलते हैं? 4 4 घंटा, 5 घंटा चला? 1 घंटा। ओके, 1 घंटा तो अलाउड है, और दूसरा टाइम नहीं मिला? टाइम तो मिलना होता है, अब टाइम मैनेजमेंट करो। दिव्या बहन, हाँ। તમારો શું રિપોર્ટ છે આજે? સારો. તારો બધું ખાધું? હા. બધું હોમવર્ક કર્યું? હા.
ओके तकसीबा। हाँ जय सचिदानंद। आज पूरे दिन में मुझे एक बार नेगेटिव थॉट आया था, एक ही बार आया था आज। वो फिजिक्स के लेक्चर में फिजिक्स के सर के लिए कि हमको भी बेसिक में क्यों करा रहे हैं, जो 7th 8th स्टैंडर्ड में आते हैं अभी तक क्यों नहीं करवा रहे, ऐसा थॉट आया था। ओके दाल 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 के क्या समाचार है? दाल आज नहीं बनाई थी। कल कल खाया था? कल, हाँ कल बनाई थी लेकिन कल मैंने नहीं खाई थी क्यों? क्योंकि मुझे फिर नहीं, वैसे मैं फुल हो गई थी, फिर कुछ ऐसा, फिर वॉमिटिंग हो जाती है मैं पीती तो। ये नया मैंने सुना। ओके संतोष काका, आपने सुना सबका रिपोर्ट। हम्म। माइंड माइंड माइंड। सबका वैकेशन शुरू हो गया? नहीं नहीं दादा, नहीं हुआ अभी? कब कब नहीं। होगा शुरू? 17 तारीख, 1 अप्रैल से, सॉरी 1 से। 1 अप्रैल से शुरू होगा? नहीं, 1 में। 1 मई से? हाँ। करिश्मा तो वेकेशन पे है। और अभी एग्जाम चालू है कि हो गई फिनिश? दादा हो गई। कुछ की कुछ की बाकी और कुछ की हो गई, ऐसा है ना? नहीं, खाली हाँ। विद्या विद्या की बाकी है, दूसरा सब ने खत्म कर दिया। आओ मोनिका का बाकी। हाँ, अभी छुट्टियां शुरू हो जाएगी ना तो मन अपने पर ज्यादा हावी हो जाएगा। राजा बन जाएगा। हाँ, और हम उनका गुलाम बन जाएंगे। अभी 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 अपने पास कोई काम नहीं है, वेकेशन हो गया ना तो फिर छुट्टियां हो नहीं। गई तो फिर कोई काम नहीं रहता है ना, कि होता है काम? क्या काम होता है छुट्टियों में? खेलना और फोन देखने का। खेलना तो एक खेलना तो अभी कितना, कि 24 घंटे थोड़ी खेलोगे? 8 घंटे सो जाओगे, बाकी के घंटे 16 घंटे खेलोगे? मम्मी को नहीं हेल्प दादा, कर। मम्मी पापा को जो हेल्प चाहिए हाँ, वो करे। मम्मी पापा को जो हेल्प चाहिए वो मम्मी पापा करेगा। को क्या? मम्मी पापा तो कभी बोलते ही नहीं मुझे हेल्प चाहिए। कहते हैं दादा, कहते हैं? क्या कहते हैं? ये ले आओ या फिर ये ऊपर पहुंचा दो, ऐसा सब। वो तो अभी छोटा छोटा होता है, वो थोड़ी हेल्प हाँ। बोलते हैं उसको। 2 मिनट उसको लगता है, थोड़ी 5 मिनट। हेल्प बोलते हैं 2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता उसको। है संतोष काका। हाँ, उसको थोड़ी हेल्प बोलते हैं। वाइट वॉशिंग आप करना दादा, वेकेशन। मम्मी मम्मी के साथ उनको खाने बनाने में हेल्प करोगे, फिर बर्तन नहीं। बर्तन धोने का है तो उसमें हेल्प करोगे, या फिर कचरा पोता करना है तो हेल्प करोगे, साफ सफाई में तो हेल्प तो थोड़ी हेल्प करते हैं। हाँ, किसको हेल्प बोलते हैं? जो हम बिना पूछे हमें समझ में आए, उन्हें ये जरूरत है तब हम करें वो चीज या काम। हाँ, उनको देख के हमें समझ में आना चाहिए उनको ये जरूरत है अभी, तो उसको हम्म। हेल्प बोलते हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है मालूम है आप लोगों को? आप नहीं। जो चीज की बचत कर सको ना, वो बचत करो। वो सबसे बड़ी हेल्प है। क्या बचत कर सकते हो आप? पानी। बराबर है। फिर
क्या? टाइम, टाइम क्या बोला? वक्त, टाइम बोला था। टाइम, ओके। फिर चलो, दो चीज। बिजली। बिजली। और पैसा। पैसा, बराबर। फिर और खाना आता है। खाना आता है ना। आ, खाने का बिगाड़ नहीं करोगे तो वो बचत ही हुई ना। हाँ। और और हमारी एनर्जी। और हाँ, बराबर है, बराबर है। अगर आप एनर्जी बचाओगे तो अच्छी जगह पे यूज कर पाओगे, बराबर है। फिर और हेल्थ। स्टडी। क्या? स्टडी। स्टडी। स्टडी में थोड़ी बचत करने की, स्टडी तो करने की होती है। गुगली आ गया। अभी आईपीएल चल रही है तो गुगली फेंक दिया लगता है। સંતોષ કાકા, એ લોકોને બતાવી દો ને, ટાઈમ નથી બહુ પછી. ओके, देखो आपने जो जो बोला ना वो सब सही है। आप एक अपने हिसाब से सोचो क्या क्या बचत कर सकते हो। वो बचत उसको बोला जाता है कि अपने मम्मी और पापा को हम जो बचत करेंगे ना उससे उनको हेल्प होता है। जैसे आपने बोला ना बिजली, तो बिजली कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेने का। अभी हम दूसरे रूम में बैठे हैं और एसी चालू है तो बंद करो तो वो बचत है। समय की बचत जो आपने बताया, समय की बचत, क्योंकि जो मम्मी को जब जरूरत हो उस टाइम पर वो काम करके दे दो तो वो समय की बचत है। फिर हम हमारा टाइम अभी वेकेशन है तो मन बहुत फालतू जगह पे दौड़ाएगा हमें। यहाँ जाके आऊं, ये करूँ वो करूँ, क्योंकि उसको स्ट्रीमलाइट करना पड़ेगा कि अपना एक वेकेशन है तो उसके अंदर हमारा भी वेकेशन, जैसे पढ़ाई का शेड्यूल है वैसे वेकेशन का शेड्यूल बनाने का, आगे की पढ़ाई करने का इतना टाइम, कुछ अच्छी चीज पढ़ने का, बुक पढ़ने का, या कुछ अच्छी चीज सुनने का, दादा का सुनने का, या कुछ भी जो हमें हमारे जीवन में हेल्प कर सके ऐसा सुनने का, वो शेड्यूल बनाने का। और थोड़ा 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 ऐसा ऐसा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करने का, तो वो हमारे लाइफ में इम्प्रूव करेगा। ये जो अब्दुल कलाम है या फिर विवेकानंद है, दादा भगवान है, जो जो भी है, उनका जो जीवन चरित्र है ना वो सुनने का, वो पढ़ने का, तो वो हमारे को हेल्प करेगा। तो ये वेकेशन के अंदर हमारा शेड्यूल बना देने का, ताकि मन बढ़ा दे। जब स्कूल चालू हो ना तो हम स्ट्रीम लाइट में ही चालू करें, वो सिर्फ कन्वर्ट करने का ही हो कि अब पढ़ाई करने का है, बस उतना कन्वर्ट करने का हो, बराबर। संतोष काका, अभी तो सबकी स्कूल चल रहा है, खुशी की चल रहा है, मोनिका चल रहा है, हिताक्षी बाकी चल रहा है, सबकी स्कूल एक्सेप्ट करिश्मा की जी नहीं है। हाँ, तो विद्याबेन का एग्जाम चल रहा है। तो वो तो एग्जाम खत्म होने के बाद, अभी तो पढ़ाई करने का है ना, हाँ, तो एग्जाम है अभी तो। माइंड पे थोड़ा बात करो ना, 2-4 मिनट के। माइंड कैसे फोकस कर सकता है, माइंड है कि नहीं है, काम करने का, झुकने का नहीं है, आराम नहीं करने का है। देखो, मन का स्वभाव क्या है। मेरे पेपर्स खत्म हो गए। हाँ, ओके, क्या बोला ठीक है। विद्याबेन ने, क्या बोला? पेपर खत्म हो रहे हैं। हाँ, हो गए। हो गए। रिजल्ट आ गया हाँ, है। ठीक है, ठीक है। अभी जो पढ़ाई, हमारा हमारा फोकस क्या होना चाहिए
तो क्या ये अभी मोनिका ने जो बोला था ना कि मैंने मन का सुना नहीं, तो क्या पहले मन का कहाँ सुनने का और कहाँ नहीं सुनने का उतना समझ लो। जो हमारे लाइफ के अंदर काम में लगे उस जगह पे मन का सुनने का है, और जो हमारे लाइफ में काम में नहीं लगे ऐसा जब मन बताता है तो उनका नहीं सुनने का है। यानी दादा भगवान ने सिंपल सी बात बताई, जहां हमारा हित है वहां मन का सुनने का, और जहां अहित है वहां मन का सुनने का नहीं, वहां पे उसको डाइवर्ट करने का है। तो पढ़ाई करने के टाइम फोकस करना है तो पहले समझ लेने का है कि पढ़ाई हमारे हित में है कि नहीं है। अगर हित में है और पढ़ाई करने का बोल रहा है मन, तो फिर पढ़ने का। लेकिन पढ़ाई के टाइम ऐसा मन बताता है कि नहीं चलो अभी थोड़ा मोबाइल देख ले, थोड़ा खेल ले, तो कि वो मन का सुनने का नहीं है। तो वहां पे हमें मन के साथ बात करना पड़ेगा कि भाई तो अभी पढ़ाई का है, अभी एग्जाम है, और अगर फालतू फालतू जगह टाइम वेस्ट होगा तो ये हमारा लाइफ जीवन का जो ये समय है वो चला जाएगा, और समय चला गया तो वापस कभी आता नहीं है। और ये सही जगह पे समय का यूज नहीं हुआ तो हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। तो वो उसको थोड़ा थोड़ा उसको बताना पड़ेगा, तब जाके मन मन को हम अच्छे से टैकल कर सकेंगे। बराबर है। हाँ। और ऐसे करते करते फोकस आएगा। और दूसरा दादा भगवान ने बताया था कि एकाग्रता या फोकसिंग करने के लिए हम जो पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं उसको 2 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा, या 10 पेज पढ़ा, जो भी पढ़ा है उसको आंख बंद के फिर उसको रिवीजन कर लो, सिंपल। तो ये रिवीजन की प्रैक्टिस से हमारा फोकस बढ़ेगा, और उससे मन भी वहां पे एकाग्र होता जाएगा। तो जो मन के अंदर डाइवर्जन आते हैं ना, वो हमें पता चलेगा। वो अगर हम रिवीजन करने आंख बंद करके रिवीजन करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हमारा मन कहाँ कहाँ पर डाइवर्जन होता है। तो वो डाइवर्जन वाला जो भाग है उसको ब्लॉक करते जाने का, तो हमारा फोकसिंग अच्छा होता जाएगा। बराबर। हाँ। देखो, वो प्रिपरेशन संतोष बरोबर है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन। कौन फिनिश करेगा? हाँ, परफेक्ट। परफेक्ट। ओके, सो वो ध्यान रखने का। सो प्रिपरेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक मिनट, अभी ये 2 मिनट है, तो हम एक छोटा वीडियो दिखाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके। काव्या, म्यूट करो। The preparation is in my hands, the results are not in my hands. And if you prepare well, you will really start well. And that is where I said preparation is the key. My percentage or my success is a byproduct of my preparation. How well you prepare and how differently you prepare. How you eat, how you sleep, how you train, how well you are prepared. Result is a byproduct. That depends on my preparation. I felt that you need to give everything to your preparation. ओके, क्विकली क्या सुना? हमने भेजा है, वो सुनना। वो कल बात करेंगे उसके बारे में। ओके, हाँ। वो फास्ट चला गया ना। यू हैव इट। ये सब प्रिपरेशन और प्रिपरेशन की टेक्निक्स होता है। मेनी वेज प्रिपरेशन करने का है। So you know you done proper preparation. Okay, तो कल प्रिपरेशन करेंगे। ओके ओके, how you prepare Okay. और माइंड प्रिपेयर के लिए माइंड हो ना हो करेंगे प्रिपेयर हो, जरा ध्यान रखने का है। ओके, जय सच्ची। करना ही है।
हम करेंगे. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. काव्य. जय सच्चिदानंद. संतोष दादा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. આજે સંતોષ આનંદજી બે પદ છે આજે, એક અનન્યાબેન ઓકે. નું અને એક ભારતીબેન. તો પેલા આપણે અનન્યાબેન ને સાંભળીએ, એમને હજી ડિનર લેવાનું બાકી હશે. કોને? અનન્યાબેન ને. ઓકે. સચ્ચિદાનંદ રની દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ મૂકશે. ઓકે, હાર્દિકભાઈ છે અહીંયા. જય સચ્ચિદાનંદ. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કફેરો હોય, ત્યાં જ મોક્ષ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સનાતન વસ્તુ બેન જદીક, પરિણામે જયોની બીજ. બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો, અસરદારૂ મહિમો ચડ્યો. સંયોગે જાતે જય ભળ્યો, અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. અનાત્માને જહું પદ હોય, છે દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂણી ધાણી કર. સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂણ ધાણી કરી કાઢ્યો. વિષય અજ્ઞાનમાં રાચ્યો, અહંકાર ભોગવી મહાલ્યો. અસમજણથી જો રખડ્યો છે, ત્રિપાદે જો ભટક્યો છે. વિભાવી કેફ યોગે મોય, દબાણો બહી ભાવે કેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. લઘુત્તમ હારીને જીતશે, સ્વરૂપમાં સ્વસ્થ તે રહેશે. દેહાત્મા ભિન્ન ધાર જુએ, અતિન્દ્રિય સુખ જાણી જીવ્યો. નિવેડો જ્ઞાન જડિયો છે, અલૌકિક માર્ગ મળ્યો છે. વિજ્ઞાની કો કફેરો હોય, શુદ્ધાત્મા જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજો અમૂલ્યો છે. મનુષ્ય ભવ કો કફેરો હોય, ત્યાં મોક્ષ જ મેળવી લેવો. મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. संतोष आनंद जी. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આમાં એમ છે કે સનાતન વસ્તુ બે નજદીક, પરિણામે જીવની બીજ. એટલે સનાતન વસ્તુ એટલે જે કાયમી હોય ને, એને સનાતન કહેવામાં આવે છે. એટલે પૂતગલ પરમાણુ અને આત્મા એ બે કાયમના છે. છ જે અવિનાશી વસ્તુ છે ને, કઈ કઈ છે ખબર છે? 6 અવિનાશી વસ્તુ નથી ખબર. ઓકે. તો કે આકાશ, પછી પૂતગલ તત્વ, પરમાણુ એટલે, પછી
આત્મા, કાળ, ગતિ સહાયક અને સ્થિતિ સહાયક, એવી રીતે 6 અવિનાશી તત્વો છે બ્રહ્માંડની અંદર. એટલે કે એ 6 ની ભાગીદારીથી આખું બધું ચાલી રહ્યું છે. પણ કે પૂતગલ એટલે પરમાણુ અને આત્મા એ બે જ્યારે નજીક આવે ત્યારે પછી વ્યતિરેક ગુણ ઉભો થાય છે. એને વ્યતિરેક ગુણને ક્રોધ માન માયાલોભ કીધો. એટલે કે એ પછી પરિણામે યોની બીજ એટલે કે એની આખી ઘટમાળની શરૂઆત થાય છે. કર્મ પડે છે અને પછી એની અંદર પછી આખો જન્મ ભટકવાના શરૂઆત થાય છે. એટલે આગળ શું કે બિલીફમાં ભ્રાંતિથી સરક્યો. એટલે કે બિલીફ શું ઊભી થાય તો કે મારું નામ સંતોષ નહીં, હું જ સંતોષ, એ બિલીફ ઊભી થઈ ગઈ. અને એ ભ્રાંતિમાં સરક્યો એટલે અસર દારૂમય મોહ ચડ્યો. એટલે પછી મોહ ચડે, આ મારું છે, પેલું મારું છે, હું આમ છું, પેલો આમ છે, આ બધા મોહ નો દારૂ ચડે છે. એના પછી આગળ શું સંયોગ જાતે જોઈ ભળ્યો, અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. એટલે સંયોગ જાતે જઈ ભળ્યો. એટલે દાદા ભગવાન શું કે આ બ્રહ્માંડ ની અંદર આત્મા અને સંયોગ બે જ વસ્તુ છે. એટલે કે આ સંયોગમાં જઈ ભળ્યો ને એટલે ચક્કરડા ચાલુ થયા. એ સંયોગની અંદર ભળી ગયો. મારું નામ સંતોષ નહીં, હું જ સંતોષ, એ ભળી ગયો, એના ચક્કરડા ચાલુ થાય. એટલે કે અવસ્થે તન્મયાંગ ભમ્યો. એટલે કે અવસ્થામાં એ તન્મય થઈને ભટક્યા રાખે છે. એટલે કે આત્માને જ હું પદ હોય. એટલે કે આત્માને જ હું પદ. હું પદ કોને હોય તો કે આત્માને, બીજા કોઈને હું પદ હોય નહીં. છતાં બોલે શું તો કે હું સંતોષ. એટલે કે જે જગ્યાએ હું હતો એની જગ્યાએ હું આત્મા છું, એની જગ્યાએ હું સંતોષ છું, ત્યાં આગળ હું ગોઠવાઈ ગયો. એટલે પછી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું લાગે છે સંતોષ આનંદજી નું. 1 મિનિટ. આવી ગયા ફરીથી. યા નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ થતો લાગે છે મારામાં. યા એટલે શું કે છે દેહાધ્યાસ વિકલ્પેલો. એટલે કે આ દેહાધ્યાસ એ વિકલ્પેલો છે નહીં ખરેખર, પણ વિકલ્પેલો છે. તો શેનો વિકલ્પેલો છે તો કે હું આત્મા નથી, હું સંતોષ છું, એ વિકલ્પેલો છે દેહાધ્યાસ. એટલે કે આ મનુષ્ય જન્મમાં એટલે ચકડોળે ચડેલો છે. એટલે કે મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, કિંમત સમજે અમૂલ્ય. જો આ સમજાય ને તો કામ થાય. એટલે કે આખી આ કેવી રીતે આ જન્મ મરણના ચક્કર ચાલુ થયા છે ને એની વાત કરી. કે ખાલી બે સનાતન બે વસ્તુ નજદીક આવી હતી, પણ વિકલ્પ આત્માનો વિકલ્પ તરીકે શું ઉભો થયો તો કે સંતોષ. તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એની જગ્યાએ હું સંતોષ છું, એ વિકલ્પ ઉભો થઈ ગયો. અને વિકલ્પ દેહાધ્યાસે ઉભો થયો અને એની પછી આખી જન્મ મરણની ઘટમાળ ચાલુ થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. એટલે કે આ ખાલી દાદા ભગવાને શું કરી આપ્યું તો કે આ ખાલી છૂટું પાડી આપ્યું. એ બે જે સનાતન વસ્તુ હતી ને એ બેને નોખી કરી આપી. તો કે હું આપણો ભાગ કયો તો કે શુદ્ધાત્માનો. બાકી રહ્યો ભાગ શું તો કે બધું રિલેટિવ નામધારીનો. તો કે આ છૂટું પાડી આપ્યું. બે ભેગું થઈ ગયેલું હતું એને છૂટું કરી આપ્યું. બરોબર. એટલે જે હવે શું છે તો કે આ જે નજદીક આવેલું હતું ને, પણ હવે એ નજદીક જોડે જોડે છતાંય નોખા થઈ ગયા. બરોબર. એટલે હવે દાદા શું કે હવે આ જ્ઞાન લીધું ને, એટલે કે હવે આ જ્ઞાન લીધા પછી આપણને કેવા બનાયા તો કે ટંકોત્કીર્ણ.
એટલે કે તેલ અને પાણીને ગમે એટલું તમે હલાવો, ગમે એટલું ગ્રાઇન્ડર થી એને મિક્સ કરવા માંગો, પણ જેવું એને મૂકો ને એટલે તરત પાછું બેવું તેલ ઉપર આવી જાય, પાણી નીચે જતું રહે, બેવું છૂટું પડી જાય તરત. તો કે એવી રીતે જોડે જોડે છતાં નોખા કરી આપ્યા આપણને. એટલે કે મનુષ્ય નો જન્મ નો હેતુ સર્યો હવે. તો કે હેતુ હવે આપણે મનુષ્ય જન્મનો હેતુ હવે હાથમાં આવ્યો આપણા. ત્યાં સુધી ભૌતિક હેતુ બધા લઈને ફરતા હતા આપણે મનુષ્ય જન્મના બધા ભૌતિક હેતુ લઈને ફરતા હતા. મારે આટલું ભણવું છે, મારે ડોક્ટર થવું છે, એન્જિનિયર થવું છે, સાયન્ટિસ્ટ થવું છે, મારે બિઝનેસમેન થવું છે, મારે આટલા રૂપિયા કમાવા છે, મારે આટલા દાન આપવા છે, મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. એ બધા ભૌતિક હેતુ હતા. આત્મા હેતુ હતા, આત્માર્થના કોઈ હેતુ હતા નહીં. હવે આ નોખા કરી આપ્યા એટલે હવે ખરેખર મનુષ્ય જન્મનો હેતુ શું હોય એ હાથમાં આવ્યો. કે આગળ શું કે સમય જો વેડફી નાખ્યો, વખત ધૂળ ધાણી કરી કાઢ્યો. એટલે કે આ મનુષ્ય જન્મનો હેતુ ના સમજાય ત્યાં લગીન સમય બધો વેડફાય જ છે, અને વખત બધો ધૂળ ધાણી જ કરીએ છીએ આપણે. એટલે આખું બહુ સુંદર કવિરાજે લખ્યું છે આ તો પદ, કે આખું મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો એને કેવી રીતને પાર પાડવો એની ઉપર આખી બધી વાત છે. બરાબર બરાબર અનન્યા? હા બરાબર. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે અનન્યા? બીજું કઈ? ના ના. આરતીબેન નો આજે પદ છે તો પછી એમનું લઈએ. ભારતીબેન લઈ લો. એક મિનિટ મૂકો. ઓકે. ભારતી આંટી અનમ્યુટ કરશે. આજ પદ છે ને આપણે? હા આજ છે. મારા જ્ઞાન વાક્ય નું. હા હા. ઓકે, તમે રેડી હો તો આપણે ચાલુ કરજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. છે કારણ 5 આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ.
જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય. જ્યાં લાગે કઈ કે ગૂંચવાડો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂર્વીય. શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્તક બંધ સ્વરૂપનું લક્ષ ખુદ અમીય. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ. અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચગડોળ. દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ. પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ. શુદ્ધાત્મા ને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. અવર્ણ વાદી નિંદક ઘાટ જગામી ભારે કર્મી જીવ. અવર્ણ વાદી નિંદક ઘાટ જગામી ભારે કર્મી જીવ. જુએ તે માએ શુદ્ધ આત્મા જ તે મોક્ષ ગામી હળું સતશિવ. જુએ તે માએ શુદ્ધ આત્મા જ તે મોક્ષ ગામી હળું સતશિવ. અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિપદ. છે કારણ 5 આજ્ઞામાં પરિણામ મેજ મોક્ષ અબંધ. પરિણામ મેજ મોક્ષ અબંધ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સંતોષાનંદજી સુંદર પદ છે. હા સરસ છે. જરાક સમજાવો. આમ મારી દ્રષ્ટિએ થોડી થોડી પડે છે સમજણ, પણ તમે સરસ રીતે સમજાવો. આ આખું આપણે આજ્ઞા જે પ્રાપ્ત થઈ છે ને એ પછીની આપણી માટેની આખી વાત છે. હા હા બરાબર છે. તો કે અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી સમાધિ પદ એટલે કે અમારા જ્ઞાન વાક્યો વપરાશે એટલે એના અમલથી સમાધિ પદ વર્તાશે. હા બરાબર છે. અત્યારે કેવું છે તો કે દાદાએ આપણને બેઝિક શું વાત કરી દાદાએ, તો કે મર્યા પછી મોક્ષ કોઈએ જોયો નથી. દાદા નવા કોઈ આવે ને પૂછે કે મોક્ષ કેવો હોય, તો કે એ તો મર્યા પછી હોય. બરાબર. પછી જ ખબર પડે. એટલે દાદા ભગવાને વાત કરી કે એ વાત સાચી છે કે જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી મુક્ત થાય
પછી એને મોક્ષ કહેવાય, સિદ્ધ ગતિએ ગયો કહેવાય. પણ કે એનો અનુભવ અહીંયા વર્તાય. બરાબર છે. તો કે એનું થર્મોમીટર શું આપ્યું દાદાએ? તો કે આદિ વ્યાધિ ઉપાધિની અંદર સમાધિ રહે. એટલે કે આ દાદાના જ્ઞાન વાક્યો ના અમલથી આપણને એ સ્થિરતા, એ સમાધિ અંદર વર્તાવાની શરૂઆત થઈ. એટલે કવિરાજે લખ્યું કે અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ. એટલે કે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે અમારા જ્ઞાન વાક્યનું જેટલું આરાધન કરશો, જેટલું ગૂંઠશો, જેટલું અંદર એની અંદર રાચશો, એની રમણતા અંદર જેટલી રહેશે એટલું સમાધિ પદ રહેશે. એટલે પછી આગળ પાછું શું કીધું છે? કારણ 5 આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ. એટલે કે આ 5 આજ્ઞા છે તો કે એનું પરિણામ શું આવશે? તો કે મોક્ષ. બરાબર. એટલે પછી આગળ હવે શરૂઆત કરી કવિરાજે લખવાની. તો કે વપરાય ક્યાં આગળ ને કેવી રીતે? તો કે જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાડો ત્યાં પૂદગલની અસર પૂરવી. બરાબર. એટલે કે ક્યાંક ગૂંચવાડો લાગ્યો ને એટલે તરત સમજવાનું કે આ પૂર્વે કંઈક બાંધેલું છે, કંઈક ચિતરેલું છે આવ્યું. એટલે એને 3 ફેઝ થી સમજાયું પાછું, મનથી, વાણીથી ને કાયાથી. એટલે કે ખાલી ગૂંચવાડો બોલવાથી નથી પડતો, એ હાથ પગ ચલાવવાથી નથી પડતો, મનથી પણ પડે છે. બરાબર છે. એટલે કે જ્યાં લાગે કંઈક ગૂંચવાડો ત્યાં પૂદગલ ની અસર પૂર્વીય. એટલે કે પૂદગલ ની પૂર્વની અસરો છે. તો કે હવે આપણને એ સમજાતું જાય છે. તો કે જેવા ઘરમાં બેઠા હોય અને બેલ વાગે અને આપણે ઘડિયાળમાં ટાઈમ જોઈએ એટલે તરત મન શું બોલે કે આ હવે કચરા પોતા કરવા આયા, કે વાસણ ઘસવા આયા, કે રસોઈ કરવા આયા, કે કંઈક માગવા આયા. એટલે એ ટાઈમિંગ જેવો થાય ને એટલે તરત અંદર ફૂટે, મનની અંદર ફૂટે, આયા હશે. હવે એ આયા હશે એટલું નથી ફૂટતું, એની જોડે એની માટેના અભિપ્રાય ચાલુ થઈ જાય છે. બરાબર છે. અવાજ તમારો નથી આવતો. જોઈન થાય છે આઈ થિંક હજુ. ઓકે. યા આવી ગયા. આવ્યો ભારતીબેન? હા, હવે આવ્યો. યા. હા, એટલે ખાલી કોણ આવ્યું છે એટલું નથી, એની જોડેનો પછી એની સાથેના અભિપ્રાય પણ ફૂટવા આવે છે. અને અભિપ્રાય જેવા ચાલુ થાય છે એની જોડે બુદ્ધિ ચાલુ થાય, અને બુદ્ધિ ચાલુ થાય એટલે એની જોડે ગૂંચવાડો ઉભો થાય. બરાબર છે. એટલે કે હવે આ એક સાથે ફિક્શન ઓફ સેકન્ડ ની અંદર આ બધી પ્રક્રિયા ચાલતી હોય. ગૂંચવાડો ક્યારે પડી ગયો ખબર જ ના પડે, એની માટે મન ક્યારે બગડી ગયું ખબર જ ના પડે આપણને. બરાબર છે. એટલું બધું ફાસ્ટ ચાલે. એટલે કે એટલે કવિરાજે શું કીધું કે હવે અંદરનું તો દેખાતું નથી એટલું બધું ઝીણું, કારણ કે આપણે બહારનું પકડો કે ગૂંચવાડો ઉભો થયો ને એટલે કઈક ભૂલ છે આપણી. બરાબર છે. એટલે કે રિલેટિવ રિયલ જોવાનું હતું એ જોવાનું ચૂકી ગયા એટલે આ ગૂંચવાડો ઉભો થઈ ગયો. બરાબર છે. એટલે કે શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ સમીપ. એટલે કે શુદ્ધાત્માના લક્ષ સાથે આખું થયું તો ગૂંચવાડો ઉડી ગયો. એટલે ત્યાં આગળ આખો દાખલો થાય તો કે મનની અંદર જેવું ટાઈમ થાય એટલે કામ વાળા આયા, કે હસબન્ડ આયા, કે દીકરા દીકરી આયા, વહુ આયા, કોઈ પણ આયા એટલે તરત અંદર ઊભું થાય. અને એકલું ઊભું એ નથી થતું, એની જોડે એની માટેના જે અભિપ્રાયો પડેલા છે એ પણ ઉભા થાય છે. ઉભા થઈ જાય છે. આપણને એટલે આ આપણને જોવાની તક મળે, કારણ કે આપણે છૂટા થયા ને
એનાથી બરાબર. મનથી આપણે છૂટા થયા ને એટલે આપણને આ જોવાનું મળે છે કે તમે આની માટે બહુ સારું સારું કહો છો, બહુ સારા છે, બહુ સારું કામ કરે છે, બહુ આમ છે, તો કેમ આવું ઊભું થાય છે? તો કે ત્યાંથી શરૂઆત થાય ને એટલે ધીરે 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 ઊંડા ઉતરતા ઉતરતા ખબર પડે કે મને 5 વર્ષ પહેલા છે ને એ આવું કહી ગયા હતા. એ કહી ગયા હતા, એની ગાંઠ પડેલી છે કે આ બધું દેખાય. બરાબર છે. આ એમને બધું થાય એવું નથી, જાગ્રત કર્યા છે. જેમ જેમ જોવાતું જશે ને એમ એમ ખબર પડશે, જ્ઞાન વાક્યના અમલ આજ્ઞાનો અમલ થશે ને એમ એમ આ બધું પકડાતું જશે. બરાબર છે કે આપણે કેવી રીતના ગૂંચવાડા બધા ઉભા કરેલા છે. સાચી વાત છે. આ શું છે? સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય. અમીય એટલે શું? અમીય એટલે અમી જે કે ને અમૃત. અમૃત ઠંડક થઈ જાય. સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય એટલે કે અમી પીવડાવવા વાળું છે. અમૃત પીવડાવવા વાળું છે. બરાબર છે. અમીય બરાબર છે. એટલે કે ગમે તેવા અપમાનો આવે ને તો એની અંદર સ્વરૂપનું લક્ષ્ય કરે તો કે અમૃત પીવડાયા રાખે. સ્વરૂપનું લક્ષ્ય ખુદ અમીય. એટલે કે ખાલી ને ખાલી આ પોતાનું સ્વરૂપનું લક્ષ્ય એક જ એવું છે કે જેમાંથી આપણને સુખ આવે. બરાબર. બાકી બીજી કોઈ પણ વિનાશી ચીજમાંથી સુખ આવતું નથી. સાચી વાત છે. એટલે કે એ આખું સમજાતું જશે. તો કે પિક્ચર જોયું તો કે 3 કલાક ગયા. 3 કલાક ગયા પછી શું મળ્યું? તો કે 2-4 કલાક એ અંદર ઘૂંટાતું રહે. પેલા એક્ટિંગ સરસ કરી, આ સરસ હતો, ડાયલોગ સરસ હતો, આ ગીત સરસ હતું. 1 કલાક 2 કલાક 4-5 કલાક ચાલ્યા રાખે પણ પછી ઓસરતું જાય. કેમ થયું છે દાદા મને પછી ગાંઠ છૂટી ગઈ છે એટલે સારું. પિક્ચરની ગાંઠ જ તોડી નાખી છે. અંદર ઊભું નહીં થતું. પિક્ચર જોઈએ ઘરમાં, સિરિયલો કે બહાર. પાછું કટ થઈ ગયો ફોન. કે પાપ અને પુણ્ય જે છે ને બરફની પાટ જેવું છે કે શું? બરફની પાટ કે ઓગળતું છે. કે ઓગળતું છે. ચાહે પાપ હોય કે ચાહે પુણ્ય હોય, બેવ ઓગળતું છે. બરાબર. કાયમનું બેમાંથી એકેય કાયમનું છે નહીં. એટલે દાદા ભગવાન દાખલો આલતા હતા કે આપણે કંઈક જવાનું નક્કી કરીએ ને ત્યારથી અંદર પિક્ચર જોવા જવાનું કે ફરવા જવાનું કે કોકને ત્યાં મેરેજમાં જવાનું કે કોક ફંક્શનમાં જવાનું એ નક્કી કરે ને ત્યારથી અંદર સુખ આનંદ 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 આયા રાખે. પણ જઈને આવે ને એટલે બધું ઓસરી જાય. જોઈને આવ્યા એટલે એટલે કે ઓગળી ગયું બધું. કે પાપ હોય કે પુણ્ય હોય બેવ ઓગળી જાય છે. એટલે છે સુખ ક્યાં? તો કે સ્વરૂપમાં છે. એ સિવાય બીજે ક્યાંય સુખ છે નહીં. એટલે કે બધી જગ્યાએ ફરીને આવશો ને તો એ બધા ટેમ્પરરી સુખ છે, પણ પોતાના સ્વરૂપની અંદર આવશો ને ત્યારે પરમેનન્ટ સુખનો અનુભવ થશે. બરાબર છે. એટલે પછી આગળ શું કીધું? અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન ચકડોળ. એટલે કે અજાગૃતિ થકી નુકસાન એટલે અજાગૃતિ એટલે સ્વરૂપની ભાન થયા પછી પણ સ્વરૂપની લક્ષ સાથેનો વ્યવહાર ના હોય એને અજાગૃતિ કીધી. અને અજાગૃતિથી નુકસાન શું છે? તો કે જે સ્વરૂપનું સુખ જે પ્રાપ્ત થયેલું છે એનું અવિનાશી સુખનું જે ચાખવા મળેલું છે
એ ચાખવા એટલા સમય પૂરતો મળતું નથી. એ મોટામાં મોટું નુકસાન છે. પણ આ નુકસાન આપણે ક્યારેય ગણકાર્યું નથી. સ્વરૂપમાં શુદ્ધાત્માથી જે સુખ આવે છે એ સુખ અવરાય છે એનો આપણને ખેદ ક્યારેય વર્તાયો નથી. સાચી વાત છે. એટલે પછી ચડાવે ચિત્ત મન ચકડોળ, એટલે ચિત્ત મન ચકડોળે ચડે છે. કારણ કે એનાથી નુકસાન શું છે ખબર નથી, એટલે જેવું જુએ છે એવો ચોંટી જાય છે. એટલે દાદા કે રસ્તે જતો ચાલતો જતો હોય અને આંબાનું ઝાડ આવે અને આંબા ઉપર કેરીઓ લટકતી જોવે ને એટલે ચોંટી જાય ત્યાં. એ ચોંટી જાય ત્યાં આગળ શરીર ઘરે આવી જાય પણ એ ચોંટેલો આંબે જ હોય, કેરીઓમાં જ ચોંટેલો હોય. એટલે કે આ ચિત્ત વેરાઈ ગયું કહેવાય ને. ચિત્ત વેરાઈ ગયું, ચિત્ત વેરાઈ ગયું. એટલે કે આ ચિત્ત મન ચકડોળ, એટલે પછી ઘરની અંદર બધું કામ કરે પણ ભલીવાર વગરનું હોય બધું. કારણ કે ચિત્ત કેરીઓમાં ચોંટેલું છે. તો ત્યાં ચોંટ્યું શેની માટે દાદા કે? તો કે પોતે અનંત સુખ વાળો છે. એ અનંત સુખનું અનુભવ, એ સુખ ચાખવાનું જે મળ્યું છે એની કિંમત થઈ નથી અને હજુ કેરીની કિંમત છે, એમાં સુખનું આરોપણ છે, એ માન્યતા હજુ તૂટી નથી માટે ત્યાં ચોંટે છે. બરાબર. એટલે કે આ અજાગૃતિ થકી નુકસાન, એ જે નુકસાન સમજાશે ત્યારે ચિત્ત ચોંટતું અટકશે. એટલે કે ડખેલા અહમ આડે ભમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ. એટલે બુદ્ધિ વકીલાત કરી અને પોતે સાચો છે એ ઠરાવવા માંગશે. પણ કેરીમાં સુખ તો છે જ ને. એટલે પછી દાદા ભગવાન બધા કેટલા બધા એંગલ થી આખી વાત સમજાઈ કે ભાઈ બહારથી રૂપાળી લાગે છે કેરી તને, એ કેરી રૂપાળી લાગે છે એના આધારે તે નક્કી કર્યું કે આની અંદર મીઠી હશે, બહુ સરસ છે, આમ છે તેમ છે. પણ એ કાપે અને કાપીને મોઢા મૂકે તારે ખબર પડે કે શું છે. એટલે કે ત્યાં સુધી, એટલે કે આ બુદ્ધિ છે, મન છે, ચિત્ત છે, તો કેવી રીતના ચકડોળે ચડાવે છે આપણને? તો કે એની સામે કેવી રીતે આપણે રહેવાનું છે? તો કે આ આજ્ઞાના અમલથી છે. તો કે ભાઈ પ્રાપ્ત થઈ છે તો એને ભોગવવો એનો વાંધો નથી, પણ એમાં સુખ છે એવું તું માનીશ નહીં. બરાબર છે, આરોપણ ના કરીશ. કારણ કે એની અંદર સુખ છે, આરોપણથી જ ભટક કર્યા છે અનંત અવતાર. બરાબર છે. જો એમાં સુખ હોય તો ક્યારની તૃપ્તિ થઈ ગઈ હોય. સાચી વાત છે. પણ કે વિનાશી છે માટે તૃપ્તિ થતી નથી. સાચી વાત. કારણ કે વિનાશી સુખની માન્યતા છે, તૂટે ત્યારે આત્માના સુખ ચાખવાની શરૂઆત થાય. ત્યાં સુધી આત્માનું સુખ છે કે વસ્તુમાંથી સુખ આવે છે એ ડિફરન્સ કરવો અઘરો થઈ જાય છે. સાચી વાત. અને આપણને એવું લાગે કે મને સુખ આવે છે, મને સુખ આવે છે, પણ જે સુખ આવે છે એનું ખરેખર આત્માનું સુખ છે કે વસ્તુમાંથી સુખ છે? તો કે દાદા શું કે આત્માનું સુખ આવે ને તો બીજા બધા સુખ એની માટે ફિક્કા લાગે. એટલે એનો દાખલો કેવી રીતે? તો કે ભાઈ સામે વસ્તુ પડી હોય ને, તો કે એની ઉપરની આપણી જે આસક્તિ હોય ને તૂટી ગયેલી હોય.
મળે તોય ઠીક, ના મળે તોય ઠીક. ઠીક, બરાબર. વ્યવસ્થિતમાં હશે તો એ જ. ભાણામાં આવશે, વ્યવસ્થિતમાં નહીં હોય તો ભાણામાં નહીં આવે. બરાબર છે. ખેંચાણ ના હોય, ખેંચાણ ના હોય. એટલે કે આપણને આત્મામાંથી સુખ આવે છે તો કે એનું પ્રમાણ દાદાએ શું કીધું, તો જગતની બધી વસ્તુઓ સામે હોય ને પણ એમાં ક્યાંય ખેંચાણ ના હોય. બરાબર. પ્રાપ્ત ને ભોગવે છતાં એની મૂર્છા ના હોય, એમાં બેભાન ના હોય. બરાબર. પ્રાપ્ત મળી, પ્રાપ્ત મળ્યું, ગાડી મળી, બંગલો મળ્યો, આ મળ્યું, તે મળ્યું, બધું મળ્યું, એની મૂર્છા ના હોય. એના ભોગવે ખરો, સરસ 50 લાખ કરોડની ગાડીમાં બેસીને જાય ખરો, બધે ભોગવે ખરો, પણ એની મૂર્છા ના હોય, એની આસક્તિ ના હોય. કારણ કે સુખ ક્યાંથી આવે છે ને, તો કે આત્મામાંથી આવે છે. એટલે વસ્તુઓમાંથી સુખનું એને બંધારણ રહે નહીં, એ માન્યતા તૂટે. એટલે કે પરમ પુણ્ય પંચામૃત પીનાર પામે છે પરિણામ, શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ. એટલે કે શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી, તો કે આ દાખલા ગણતા ગણતા 5 આજ્ઞાનો પંચામૃત પીતા 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 શુદ્ધાત્માની નજીક જવાશે. તો શુદ્ધાત્માની નજીક જાય છે કોણ? આપણે તો શુદ્ધાત્મા છે, તો એની નજીક જાય છે કોણ? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, અહંકાર. તો કે એની નજીક જે જાય છે ને, તો કે આજ્ઞાધારી, આજ્ઞાધારી એ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ કહેવાય ને? હા, પણ હવે આપણને અંતરાત્મ દશા વાળા બનાયા. પ્રતિષ્ઠિત જે આત્માની જે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, એ તો ભોગવટા સ્વરૂપ છે. ઓકે, એ તો ભોગવટા સ્વરૂપ છે. પણ જે વચ્ચેનો ભાગ જે હતો અંતરાત્મ દશા વાળો, એ ભાગ શુદ્ધાત્મા તરફ જતો જાય છે. એટલે દાદાએ શું કીધું, તો કે હવે આ શુદ્ધાત્માનું પદ પ્રાપ્ત થયું, તો કે હજુ જૂનું ખાલી કરવાનું છે, નવું બંધાતું નથી, નવું બંધાતું નથી. તો કે હવે જૂનું ખાલી કયા બેઝ ઉપર થશે? તો કે આ અંતરાત્મ દશામાં જે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપણને આપી, એ જેટલી ત્યાં વપરાતી જશે, એટલી અંતરાત્મા વાળો જે ભાગ જે છે એ શુદ્ધાત્માની અંદર સ્થિર થતો જશે. એટલે કીધી હવે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ બેસાડી. શું કીધું? ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ. ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ વાળી આપણી અંદરની બધી છે. તો કે એ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી થતી જશે. આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ જેમ જેમ વપરાતી જશે ને, એમ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે ને ફૂલ ગવર્મેન્ટમાં ટ્રાન્સફર થતી જશે. જેટલું આજ્ઞા ફિટ થતી ગઈ, એટલી એ ફૂલ ગવર્મેન્ટમાં પરિણામ થતી જશે. એટલે કે શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ. એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા વાળો જે ભાગ જે છે, જે હિસાબો વાળો ભાગ જે છે, એ ચૂકવાતો જશે, એ પરમાણુ બધા ઓગળતા જશે, અને આ બાજુ ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ ફૂલ ગવર્મેન્ટ તરફ જતી જશે. એટલે કે અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કર્મી જીવ, જુએ તેમાંય શુદ્ધાત્મા જ તે મોક્ષગામી હળુસત શિવ. એટલે કે આપણને આજ્ઞા દ્રષ્ટિ જે મળી છે ને, એ બધે શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સાથે શુદ્ધાત્માના દર્શન કરાવડાવશે. શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સાથે શુદ્ધાત્માના દર્શન બધે કરાવડાવશે. તો કે લક્ષ્ય કયું છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું. તો બહાર બધે કોણ છે? તો કે શુદ્ધાત્મા. એટલે વચ્ચેનો રિલેટિવ ભાગ જે છે
એ રિલેટિવ તરીકે રહેશે અને અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાનના સીધા દર્શન થશે. બરાબર છે. એ જે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમારી સામે કોઈ પણ આવે તો અમારે એની અંદર રહેલા ભગવાનના સીધા દર્શન થાય. બરાબર છે. અમને વચ્ચેનો કોઈ ભાગ દેખાય નહીં, નહીં. અમારે અંદરના શુદ્ધાત્મા ભગવાનના દર્શન થાય. હા, તો સાચી કે વાત એ છે. દશા ઉપર આપણે આપતા જઈશું, હમ, એ દશા ઉપર આપણે આવતા જઈશું. હમ, પણ કે ક્યારે? તો કે અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી, હમ, એ સિવાય નહીં. બરાબર છે. આજ્ઞામાં રહેતો જ. બરાબર. બરાબર છે. બહુ સરસ સમજાયું, સરસ સમજણ પડી. હા, સરસ સમજાયું બધું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ સમજ આવી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ, આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. ઓકે, તો ત્રિમંત્ર લઈશું. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિયંતાણમ. નમો નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો આયરિયાણમ. આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો નમો વત્સાયાણમ. વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોહી લોય સવ સર્વ સાહુણમ. સાહુણમ. એસો પંચન મુક્તારો. એસો પંચન પંચન મુક્તારો. મુક્તારો. સૌવ પાવકપણાસણો. સર્વ સર્વપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સંવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષન. જય સચ્ચિદાનંદ.